Page number 62, Unit 3.2, The Song of the Songs, English Workshop. Question number first. Frame your own sentences by using words or phrases. खाली काही शब्द किंवा वाक्प्रचार दिले आहेत, त्यांचा वापर तुमच्या स्वतःच्या वाक्यांमध्ये करा आणि अर्थपूर्ण वाक्य बनवा. The first word is wonderful and we can make the sentence what a wonderful program it is. Then the second word is superb and we can make the sentence using this word her paintings are really superb. Then the third phrase is very well. Then we can make the sentence using this word is he played very well. And the last phrase is so beautiful and divine. We can make the sentence using this phrase is when she begins to sing, her voice seems so natural, beautiful and divine. Then question number 2. From the story, make a list of words related with music. या कथेतनं संगीताशी संबंधित शब्द शोधून लिहा. And the words are rag, sing, tanpura, voice, and the next group of the words is ustad, music, music teacher, and rag darbari. These are the words we find in the story. Now, question number 3. Who said to whom and when or why? खालील दिलेले वाक्य कोण कोणास म्हणाले, केव्हा किंवा का म्हणाले हे आपल्याला सांगायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स. देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट. मग तर मी त्याला माझ्या दरबारामध्ये गायला सांगितलंच पाहिजे. अकबर टोल्ड धिस सेंटेन्स टू तानसेन when Tansen said, someone sings far better than me. Then the second sentence, I shall go as a humble lover of music. This sentence Akbar said to Tansen when Tansen told Akbar that he means Sant Haridas would not come even if you means emperor himself summoned him. At that time, Akbar said this to Tansen. Then the third sentence, what has happened to you? This sentence Sant Haridas said to Tansen when Tansen made a deliberate mistake. Then the fourth and last sentence, how can I expect my music to be so beautiful and divine? This sentence is said by Tansen to Akbar when Akbar and Tansen were coming back and Akbar asked him why he couldn't. It means Tansen couldn't sing like his guru. Question number 4. Match the sentences with their types. वाक्याच्या त्याच्या योग्य प्रकाराशी आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. खाली A कॉलममध्ये वाक्य दिलेली आहेत आणि B कॉलममध्ये वाक्याचा प्रकार दिलेला आहे. तर A कॉलममधलं वाक्य कोणत्या प्रकाराचं आहे हे ओळखून आपल्याला योग्य जोड्या लावायच्या आहेत. द फर्स्ट सेंटेन्स, व्हॉट हॅज हॅपन्ड टू यू. दिस इज ॲन इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स. हे प्रश्नार्थक वाक्य आहे म्हणून याचं योग्य उत्तर आहे B, इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स. देन द नेक्स्ट सेंटेन्स इज I am long past the age for singing. This is a statement or assertive sentence and the right answer is C, statement or assertive sentence. विधानार्थी वाक्य आहे ते म्हणून C. Then next sentence, wonderful, and there is an exclamatory mark, so it suggests that it is an exclamatory sentence. उद्गारवाचक वाक्य आहे म्हणून बरोबर उत्तर आहे A, exclamatory sentence. Then sentence number 4, no, not even then. या वाक्यामध्ये नकारार्थी आलेला आहे, नकारार्थी वाक्य आहे. नकार आला असल्यामुळे and that is why
इट इज नेगेटिव्ह सेंटेन्स. हे नकारार्थी वाक्य असल्यामुळे उत्तर येतं ई, नेगेटिव्ह सेंटेन्स. अँड लास्ट वन, टेक मी टू हिम. दिस इज ॲन इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. हे आज्ञार्थी वाक्य आहे, त्याच्यामुळे याचं योग्य उत्तर आहे, बरोबर उत्तर आहे डी, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. इन दिस वे वी कॅन कंप्लीट दिस टेबल ऑफ सेंटेन्सेस विथ इट्स टाइप्स. Question number 5. Make as many words as you can from the word exasperated. Exasperated या शब्दापासून याच्यातले आलेले अक्षर वापरून अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहेत. तुम्हाला जेवढे बनवता येतील तेवढे. So there are the words I made from this word are as, at, tea, eat, rate, rated, exasperate, separate, separated, and the another group is trap, date, deer, rat, seat, speed, seed, tree, and ear. You can also make another meaningful words from the given letters. Question number 6. Write T for true, NT for not true, and CNS for cannot say. जर पुढचं विधान बरोबर असेल तर त्यासाठी टी म्हणजे ट्रू, सत्य यासाठी टी वापरा, असत्य नॉट ट्रू त्याच्यासाठी एन टी वापरा, आणि सांगता येणार नाही याच्यासाठी CNS म्हणजे कॅनॉट से हे 3 शब्द वापरायचे आहेत. द फर्स्ट सेंटेन्स, एम्पेरर अकबर ग्रेटली ॲडमायर्ड तानसेन्स म्युझिक बट नाव ही वॉज बोर्ड विथ इट. दिस इज नॉट true sentence, so we will write NT in front of it. Then second, Akbar was arrogant and expected all his subjects to obey his commands. This is also not a true sentence, so we will again write NT in front of this sentence also. Then the third sentence, Guruji recognized the king. We don't have given this in the story. आपल्याला हे कथेतनं कळत नाही, so we will use for it CNS means cannot say. आपण हे सांगू शकत नाही. Then sentence number 4, in spite of being a great singer, Tansen continued to make deliberate mistakes. Yes, while singing in front of his guru, Tansen made deliberate mistakes. So it is a true sentence and we will write T in front of this sentence. And last one, any effort dedicated to God turns to be the best. Yes, this is the true sentence and so we will write T in front of this sentence also. Question number 7. Discuss and write briefly. चर्चा करा आणि थोडक्यात लिहा. First, what would happen if the Emperor Akbar would summon संत हरिदास? जर सम्राट किंवा बादशाह अकबराने संत हरिदास यांना बोलावणं धाडलं असतं तर, किंवा आदेश दिला असता तर. So we can say that if Emperor Akbar would summon Sant Haridas, he would not come, or if he would have come but he couldn't sing as beautifully, as sweetly and as divine. जर संत हरिदास तिथे आलेही असते आणि त्यांना अकबराने गायला सांगितलंही असतं तर त्यांच्या आत्म्यापासून तो आवाज निघाला नसता. ती प्युरिटी, ती सुंदरता, तो दैवीपणा त्या आवाजामध्ये नसता, ती जादू त्या आवाजात कदाचित नसती. मे बी एम्पेरर Akbar give him punishment for that. And another thing is that Emperor Akbar also would not be able to listen such a pure and beautiful music and song. कदाचित बादशाह अकबराने संत हरिदास यांना शिक्षा पण ठोठावली असती. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जर असं झालं असतं तर सम्राट अकबर हे त्या दैवी
अलौकिक सुंदर अशा त्या संगीताला मुकले असते, त्यांना ते ऐकायला मिळालं नसतं. देन द सेकंड थिंग इज दॅट व्हॉट इफ यू फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन सिंगिंग सॉंग्स मेलोडियसली फॉर बेगिंग. एखादी अंध व्यक्ती भीक मागण्यासाठी अतिशय छान पद्धतीने गीत गाते असं तुमच्या निदर्शनास आल्यास तुम्ही काय कराल? इफ आय फाउंड सच पर्सन सिंगिंग मेलोडियसली फॉर बेगिंग, I would like to help him economically so that I'll arrange his singing program, and then with the help of my friends I'll try to collect as much funds as I can for that program, and with the help of social media I will spread the voice of that person so that he could get the appropriate scope and he might get a chance to sing. Question number 8. Study the underlined groups of words. खालील वाक्यांमध्ये ज्या शब्दांचा गट अधोरेखित केला आहे तो व्यवस्थित अभ्यासा. फर्स्ट, A. He wore a shirt made of cotton. Then B. He wore a shirt which was made of cotton. Then second, A. Are you sure of your innocence? B. Are you sure that you are innocent? Third, A. This is the exact reason for his failure. B. This is exactly why he has failed. And fourth, A. After finishing his work, he went home. And B. He finished his work and he went home. Now, you will notice that all underlined groups of words in sentences marked A in A merely refer to a concept or expression. वरील उदाहरणांमध्ये जी उदाहरणं A या नावाखाली दिलेली आहे किंवा A मध्ये जी उदाहरणं दिलेली आहेत त्यामध्ये ज्या शब्दांच्या गटाला अधोरेखित केलेलं आहे ते शब्दगट फक्त कॉन्सेप्ट म्हणजे संकल्पना किंवा फक्त एक्सप्रेशन म्हणजे वाक्प्रचार किंवा उद्गार दाखवता आहेत. They do not contain a subject or a main or principal verb. त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता किंवा प्रमुख क्रियापद त्या ठिकाणी आलेलं नाही. Such as a group of words or unit of a sentence is called a phrase. आणि अशा शब्दांच्या समूहाला, शब्दांच्या गटाला फ्रेज म्हणजेच वाक्प्रचार असे म्हणतात. देन इन द सेंटेन्सेस बी वाक्यांमध्ये याच्या उलट काय झालेलं आहे? इच ऑफ द अंडरलाइन्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेन्सेस मार्क्ड बी कन्वे अ थॉट. त्याच्यामध्ये एक पूर्ण अर्थपूर्ण अशी संकल्पना आहे, एक विचार आहे. अँड हॅव अ सब्जेक्ट अँड अ प्रिन्सिपल ऑर मेन वर्ब. आणि त्याच्यामध्ये एक प्रिन्सिपल म्हणजे प्रमुख मुख्य क्रियापद त्या वाक्यामध्ये आलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात त्या वाक्यामध्ये कर्ता आणि क्रियापद हे आलेले आहे आणि वाक्य अर्थपूर्ण आहे. अशा शब्दांच्या गटाला दिस युनिट ऑर पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज कॉल्ड अ क्लॉज. आणि अशा शब्दांच्या समूहाला क्लॉज म्हणजेच मुख्य वाक्य किंवा उपवाक्य असे म्हणतात. आणि याच गोष्टीच्या आधारावर से वेदर द अंडरलाइन्ड आर फ्रेजेस ऑर क्लॉजेस. आणि जे आता आपण शिकलो त्याच्या आधारेच आपल्याला सांगायचं आहे की पुढील वाक्यातील जे अंडरलाईन केलेला शब्दांचा गट आहे तो फ्रेजेस आहेत की क्लॉजेस आहेत ते आपल्याला ओळखायचं आहे. फर्स्ट, द म्युझिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कार्पेट. ऑन द कार्पेटला अंडरलाईन आहे आणि हे फ्रेज आहे. देन सेकंड, देअर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर. या वाक्यामध्ये देअर इज समवन याला अंडरलाईन आहे आणि आपण जर पाहिलं देअर इज समवन आणि इज, समवन हे सब्जेक्ट झालं आणि इज हे वर्ब झालं. म्हणून या वाक्यातील हे अंडरलाईन केलेल्या शब्दांचा गट हा क्लॉज आहे. देन नेक्स्ट सेंटेन्स, ही हॅड बीन तानसेन्स म्युझिक टीचर अँड ही लिव्ड द लाईफ ऑफ अ हर्मिट. आणि अंडरलाईन केलेलं आहे ही लिव्ड द लाईफ ऑफ अ हर्मिट. याच्यामध्ये ही सब्जेक्ट झाला, लिव्ड याच्यामध्ये वर्ब पण आलं. दॅट्स वाय दिस पार्ट ऑफ सेंटेन्स इज अ क्लॉज. म्हणून हा शब्दांचा जो गट आहे हा क्लॉज आहे. देन फोर्थ सेंटेन्स,
द म्युझिक स्प्रेड लाईक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन. आता याच्यामध्ये द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन याला अंडरलाईन आहे. याच्यात सब्जेक्ट पण नाही आणि वर्ब पण नाही. दॅट्स वाय दिस इज मेअरली अ फ्रेज. वाक्प्रचार आहे हा शब्दांचा समूह. देन फिफ्थ, हिज म्युझिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल. नाव फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल याच्यामध्ये कुठलाही वर्ब नाही, सब्जेक्ट पण नाही आहे. सो इट इज ऑल्सो अ फ्रेज. ही सुद्धा एक फ्रेज आहे, वाक्प्रचार आहे एक. अँड लास्ट सेंटेन्स, ॲज दे वॉक्ड बॅक द एम्पेरर सडनली ब्रोक द सायलेन्स. आता याच्यामध्ये अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे द एम्पेरर सडनली ब्रोक द सायलेन्स, आणि याच्यामध्ये द एम्पेरर सब्जेक्ट आहे आणि ब्रोक हे वर्ब आहे. दॅट्स वाय दिस पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज अ क्लॉज. हा वाक्प्रचार नाही, हा शब्दांचा गट क्लॉज आहे. क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स. वर्ग 2 गटांमध्ये वर्गाची विभागणी करायची आहे. अँड टीचर डिवाइड्स द स्टोरी इंटू 2 पार्ट्स. आणि शिक्षकांनी ही कथा 2 भागांमध्ये योग्यरित्या विभागायची आहे. त्यानंतर ईच ग्रुप शुड बी अलॉटेड 1 पार्ट टू बी कन्वर्टेड टू अ प्ले ऑर स्किट फॉर्मॅट. आणि या 2 भागात विभागणी केल्यानंतर प्रत्येक गटाला त्या कथेचा एक एक भाग नेमून द्यायचा आहे की जेणेकरून त्या कथेचं रूपांतर एका छानशा छोट्याशा नाटिकेमध्ये करायचं आहे. कंबाईन द 2 पार्ट्स सच दॅट द एंटायर स्टोरी इज कन्वर्टेड टू अ प्ले. आणि नंतर दोघंही पार्ट एकत्र करून संपूर्ण एक नाटक कसं सादर होईल, हे नाटक याचं रूपांतर नाटकात कसं होईल, अशा प्रकारे दोन्ही भाग एकत्र करून त्याला योग्य शीर्षक द्यायचं आहे. ऑल्सो गिव्ह अ सुटेबल टायटल. त्याला योग्य शीर्षक द्या. अँड प्रेझेंट द प्ले इन युअर क्लास. आणि ही नाटिका वर्गात विद्यार्थ्यांसमोर सादर करायची आहे. देन क्वेश्चन नंबर 10, सर्च ऑन इंटरनेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट तानसेन अँड एनी 2 ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑर म्युझिशियन्स विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स. आता खाली काही मुद्दे दिलेले आहेत. त्या मुद्द्यांच्या आधारे तानसेन आणि इतर कोणत्याही आणखी 2 महान कलाकारांविषयी किंवा संगीतकारांविषयी इंटरनेट म्हणजेच आपण त्याला आंतरजाल म्हणतो, याच्यावरून माहिती शोधायची आहे आणि ती लिहायची आहे. तुमच्या उदाहरणासाठी, तुमच्या माहितीसाठी एक उदाहरण या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे. नेम भीमसेन गुरुराज जोशी. प्लेस ऑफ बर्थ रॉन, डिस्ट्रिक्ट गडग, स्टेट कर्नाटका. Then the next point is music or art, and he is well known for classical music. And last one, 4th, awards and honors, and they are Padma Shri in 1972, Padma Bhushan 1999, and Bharat Ratna in 2009. So you can select or you can search any 2 other artists and you can write about them with the help of internet. इंटरनेटच्या साहाय्याने तुम्ही या मुद्द्यांच्या आधारे इतरही कलाकारांविषयी किंवा संगीतकारांविषयी माहिती शोधायची आहे आणि लिहायची आहे. देन क्वेश्चन नंबर 11, दॅट इज ॲक्टिव्हिटी. कलेक्ट एनी 5 स्टोरीज ऑफ अकबर अँड बिरबल. अकबर आणि बिरबल यांच्या कुठल्याही 5 कथा यांचं कलेक्शन म्हणजे त्या जमवायच्या आहेत. राईट प्रेझेंट एनी 1 ऑफ देम इन द क्लास. मग त्यांच्यापैकी एखादी कथा लिहायची आहे किंवा सादर करायची आहे वर्गाच्या समोर. दिस इज द प्रॅक्टिकल ॲक्टिव्हिटी अँड यू विल हॅव टू डू इट इन द क्लासरूम. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला क्लासरूममध्ये करावी लागेल. इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड द ॲक्टिव्हिटी. आय होप यू वुड अंडरस्टँड इट अँड यू कॅन राईट इट इझिली.